Okay. So here, that's the thing I need to. Okay, then I think the series, the series postponed. Was it is rescheduled to 10. Okay. So I think our we will be having Hello, sir. ended. Hello, Hello, sir. sir. Okay, okay, fine, fine, fine. No problem. This is a technical issue. Hope you are now you can. I'm audible. ഇപ്പം കേൾക്കാം. Okay. അപ്പം നിങ്ങൾ സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. So now we can move to the topic. Okay. സാറേ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാ. സീരീസ് എപ്പാണ്? 10-ാം തീയതിയാ? 10-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. 6-ാം തീയതി ആയിരുന്നു അത്. ഞാൻ അന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മാറ്റി പറയുന്നത്. ആ, കിട്ടി വെച്ചിട്ട് 10th ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ്പോണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അപ്പം 10th വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് 11th ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ. സോ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ എക്സാം ഓൺ ഫ്രൈഡേ, ദെൻ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ഐ തിങ്ക്. സോ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇൻ മൺഡേ ഓർ ട്യൂസ്ഡേ. സോ ഐ try to say this thing because you can study things in Saturday and Sunday also. Okay, so that's the thing about the series test. So we can move to the our topic. Okay, ഓക്കെ സാർ. Yedu Krishnan, hope you understand. ആ സാർ. So we are moving to our fourth module. Okay, so this is our fourth module. Okay, so this is a little bit a bigger one, but it is very simple to. It is very simple to, yeah, simple topic. Okay, no, don't need to get panic ഒന്നും ആവില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും പറയാം. Okay, so here we are. First of all, we are going to understand, or we are just categorizing this particular module topics. Okay, so starting with the CNC machines. Okay, so you know what is CNC machine. Okay, you know what is CNC machine already. As far as I think in the last semester or before that, you used to study in CS in like what was the advanced manufacturing process. In somewhat you used to study the CNC. Okay, so here we can divide this particular topic into main two topic. Okay, main two topics. First one was like this consists of till this one, till here it consists of like a CNC and so many CNC structures and guideways. Okay, and different guideways used. Okay, then the feedback mechanism. Okay, this included till here. Okay, so after that we can, first of all, we can start with, okay, we can describe this particular thing. This is PLC. Okay, what is programmable logic controls. Okay, so here this is the main topic. Okay, as far as we need minimum of 4 hours, 4 to 5 hours I think, in order to. So in previous classes you used to study about the AND gate. Okay, OR gate, NOR gate, etc. Okay, so here we are learning using this particular program. We are using this AND gate. We know the output
and everything about the AND gate and everything. But utilizing that particular, we are giving this and we are stimulating or we are considering consisting a system of AND gate and NOR gate and different types of gate using programs. Okay, using programs we are stimulating that particular system. Okay, and there are so many particular like timers, real internal relays, counter and shift resistors. Okay, these are a few things, and this is the development of a simple ladder program for specific process. So this is the one of your main question. Okay, which is keep asking in here. In the third module, I say about the MES over pressure sensors, accelerometer, and gyroscope. Similarly, we can see a program. Okay, program you have to develop with the ladder ladder program. Okay, just understand that we will be discussing each and everything in the syllabus detail. Okay, so here the thing is that this is very important. Okay, so coming back to this particular our topic, means it here. Here we already know that CNC. Okay. So first of all, you have to understand what is the difference between the CNC and our conventional machines. Okay, what is the difference between the conventional and the CNC? So we can say that CNC is purely automated, right? CNC is purely automated. Yeah. So computer, we know that, right? അതത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇതുവഴി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വിച്ച് ഈസ് മീൻസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ we know that it is automated. Okay, fully automated ആണ്, without any manpower അല്ലേ. നമുക്ക് എന്താണ്, ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് സം പ്രോഗ്രാംസ് they will be giving us a particular like what product we need. Okay, okay, so here we have like while designing as a mechanical engineer you have to know while designing a machine. Okay, we have to first of all we have to consider few elements. Okay, or the elements of the machines. Okay, the first one is that the structure. Okay, the structure. Okay, and in structures there will be slide ways, or we can call it as also the bearing. Okay, ഇതെന്തിനാണെന്നുള്ളതെല്ലാം പറയാം. Then like tool carriage. Okay, simple. Okay, so the structure. While discussing about the structures, we can take an example from lathe. Okay, so here the lathe or the lathe bed. Okay, lathe bed is made up of what material? Can you please tell me? Hello, roll number 7. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Sir. Yes, sir. Yeah, yeah. Then roll number 7. Tell me. Our lathe. Okay, the mother of all machines. Okay, so we have no so many like for lathe we know. Okay, what?
എടോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത? ഹലോ. ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ആ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കാസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഡു യു നോ? ഡു എനിവൺ നോ? ഓക്കെ, ഡു എനിവൺ നോ? ഇല്ല സർ. കാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി while designing a particular machine, we have to consider the structures. Okay, so structure, while taking that, it is a vital division in the or vital part of a machine, because in that particular structure, okay, in that particular structure, the slide weights will be attached. Okay, the tool carrier or tool post will be attached over this particular. So, and while saying about the headstock, like lathe, the headstock, the tool post, okay, then one compost post and sliding and everything is attached over this particular bed. So that is this particular structure, okay, in which all these things are attached. Similarly, we can say in CNC also there will be a structure, okay, in which the slide weighs and the tool carriage will be attached. Okay, so ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ സ്ലൈഡ് വേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ബിയറിംഗ് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബിയറിംഗ് അവിടെ വെക്കട്ടെ. ഈ സ്ലൈഡ് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ലൈഡ് ഓർ ഗൈഡ് വേസ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഗൈഡ് വേസ്? ഗ്ലൈഡിലൊന്നാണ് സ്ലൈഡ് വേസ്. മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ലേത്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലേത്ത് എടുത്തു. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലേത്ത് എടുത്തു, ഇത് ചക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഈ ഒരു ഇതെന്ത് സ്റ്റോക്കാണ്? Headstock. What is the headstock, and what is this? Tailstock. Yeah, so tailstock. Okay, this particular tailstock is ഇതിന്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമോ? എങ്ങനെയാ? To and fro. To and fro motion. ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലേ? ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, പിന്നെന്താ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ലീനിയർ മോഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മൂവ് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദി മോഷൻ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അവിടെ ഒരു ചാനൽ, ഒരു കീവേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വി
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലൂടെയാണ് അതങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് the motion, or we are giving, or we are guiding the particular device. Okay, so that is what we call guideways. Okay, guideways. Okay, that may be like there will be so many like bearings, or there will be screw. Okay, and roller. So many things will be there which is attached, through which the motion of a particular motion of the devices or the parts like tool, stock, or the compound rest will be controlled. Okay, so in this chapter we are going to understand, or we are going to study some guideways or bearings. Okay, ബിയറിങ്സ് ലൈക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പേടിക്കണ്ട. അതായത് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ആ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് അഫ്രൈഡ്, ഓർ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മടി ആവണ്ട. ബിക്കോസ് ഹിയർ ഓരോ ബെയറിങ്ങും ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബെയറിംഗ്, ഓക്കെ, ദെൻ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബെയറിംഗ്, ദെൻ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബെയറിംഗ്, ദെൻ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ സ്ക്രൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, ദർ ആർ സോ മെനി ഗൈഡ് വേ. സോ ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു പ്ലസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഗീവ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്, ലൈക്ക് 5 എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ 5 എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 10 or 9 minimum there will be like. So for our syllabus they used to say only the 5. Okay, we are in the anti-friction. So so we will be discussing about the working, or how they are working, and with the help of diagrams. Okay, diagrams and the working. Okay, and there will maybe some advantages and disadvantages over that. Okay, so this is that. Then there is a method for preloading method. Okay, so next like in the like university point of view, this recirculating ball screw is it repeated so many times. Okay, just like saying. Okay, then after this we are so we discussed about CNC. Okay, then structures, then the structures, guideways or bearing will be there. Okay, so we said. So can I ask you one thing? What is the main advantages or main difference between a CNC and conventional machines? Can you please tell me? What is the I don't need the answer like manpower is less or efficiency is more, like that. Okay, expect that there must be a vital difference between the CNC and conventional machines. Can you please tell me what is that? Can anyone tell me? Sir, in CNC, tool and feed motion are automated than in conventional. It's in manual mode. Yeah, ഒന്നും കൂടി പറയാം. ടൂള് ടൂളും പിന്നെ ടൂൾ ആൻഡ് ഫീഡ് മോഷൻ ഇല്ലേ, സ്പീഡ് മോഷൻ. ഫീഡ് മോഷൻ, ഫീഡ് ഓക്കെ അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമേഷൻ ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലീഡ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിലും വി ആർ മേക്കിംഗ് എ സംവാട്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? ഫുള്ള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗ്. Fine. Yeah, automated. Okay, that is one point. And more than that, ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, CNCയിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഉണ്ട്. കൺവെൻഷൻ ഇതിൽ ഒരു സ്കിൽഡ് ലാബ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്കിൽഡ് ലാബ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഐ മീൻ ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, feedback. In conventional machine, is there any feedback? No. So No, sir. here, yeah.
Yeah, tell me. Okay, I'm continuing. Okay, so next there will be a topic. Okay, typical elements of open and closed loop system. Okay, so you already know this. Actually, this topic is discussed in our first module itself, open and closed loop. Okay, so here we are understanding or we are going to study adaptive control for the ടൂൾസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു ടൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ടൂൾ ബേസ്ഡ് feedback system. Okay, tool based feedback system, and the rest already been discussed. Okay, so this is a very good module, and we can, if we are giving like if we are studying with a selective mind, it will be very easy for you. Okay, so we can start. Okay, so just 1 minute. Once again, here we are coming with the CNC, then the structure. Okay, in structure there will be so many like slideways or guideways. Okay, bearings. So in that we used to study the five. Okay, five devices. Okay, then after that we are going to add the feedback system. Okay, feedback system, we are giving a tool, we are going to study a feedback tool feedback system. Okay, that is what adaptive that called. Then we are going to PLC. This is the two sections we can. Here we will be, first of all we will be going with a few programs will be coming, like the logic gates. Okay, logic gates we already know corresponding what logic gate in corresponding ആയിട്ടുള്ള programs ഉണ്ടാവും. Okay, so and last there will be a ladder program. Okay, in which if in the question they'll be asking to uh, program any system, like for example alarm. Okay, alarm system, alarm system. Okay, so they will be giving a particular system input, and you are asked to program it. Okay, so this is the things. Okay, so this is the main important or the two sections, in which the first section we can divide into these five plus feedback in one feedback. Also there is a tool feedback system. This is the main important topic. Here there will be the ladder program as well as this gate. Okay, gate. So we can program. There will be asking like and program norm, and like they will be asking to program this 5 or 6 logic gate into using this program. Okay, so this is the things. Okay, this is a small introduction about the our fourth module. Okay, so we already told we start this particular module while discussing about the സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ലേത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബെഡ് അല്ല, ലേത്ത് ബെഡ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വൈ നമുക്ക് എന്താ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ ഹെവിയർ ആണ് അല്ലെ, വൈ കാൻ ബി യൂസ് അലൂമിനിയം. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. സോ while designing or while manufacturing a particular machine, we will be considering the സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ലോഡാണ് വരാൻ. ഇപ്പോൾ വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ലേത്ത്, വി ക്യാൻ സേ ലേത്ത് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേത്ത് ബെഡ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ, ലേത്ത് ബെഡിന് അപ്പം നമ്മൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസ്, വൈ വി ക്യാൻ യൂസ് അലൂമിനിയം ഓർ അനദർ മെറ്റൽ ഓർ മെറ്റീരിയൽ in composite material instead of cast iron. So that particular method is possessing some characteristics or some properties.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ലേത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ അപ്പം എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈച്ച് എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി ദർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹെവി വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഷേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പല വേറെയുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് വി ഡു ഓപ്പറേഷൻസ് ഓവർ ദ സോ മെനി അതർ മെഷീൻസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ while we are thinking about that, we understood that the weight of the lathe is very, very much higher compared to other machines. ഓക്കെ, അത് ലേത്തിനെക്കാട്ട് കൂടുതലുണ്ട്, ബട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലോഡ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൾവേസ് അല്ലേ. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലുള്ളതും അതേപോലെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ആ പല കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള ഗിയേഴ്സിൻ്റെത്, അതേപോലെ പിന്നെ കാരേജ്, അതേപോലെ ലീഡ് സ്ക്രൂ, അതൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഓവർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ബെഡ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ that static load. Okay, static load മാത്രം മതിയോ? പോരാ. At the time, considering the static load, there will be a dynamic load also. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വരാതെ നിൽക്കുന്ന അല്ലേ, എന്താണ് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ആണ്. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി സം ലോഡ്സ് ഓൾസോ വിച്ച് വിൽ ബി ചേഞ്ച് അല്ലേ, എന്താണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഡൈനാമിക് ലോഡ്സും സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ്സും മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയോ? പോരാ. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സോ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ തെർമൽ ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലേത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൂളിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബിൽഡപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സ്റ്റാറ്റിക്, ഡൈനാമിക് ആൻഡ് തെർമൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെഷീനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ വൈൽ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി എ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ CNC മെഷീൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ CNC മെഷീൻ്റെ ഡിസൈനിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് സ്വിഫ്റ്റ്നെസ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്വിഫ്റ്റ്നെസ്? എന്താണ്, നമുക്ക് ആ സ്വിഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ, നമ്മൾ ആ ലോഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഡീഫോർമേഷൻ വരും. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ദ ബാക്ക്ലാഷ്. ഓക്കെ, ബാക്ക്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ, ക്ലിയറൻസ് ഫോർമേഷൻ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗിയറാന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗിയർ വേറൊരു ഗിയറിനെ മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മോമിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് തിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ദ ക്ലിയറൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഗിയർ ഓക്കെ, ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈലില്ലേ, ഈ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഗ്രാഫിക്സ്? Okay, just go and Google it, or you can use any medias and give me the answer. Okay, in the next class ആ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈലില്ലേ, ഗിയർ ടൂത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലില്ലേ, ഓക്കെ, ദിസ് ഗിയർ ടൂത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫൈലില്ലേ, ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെയർ ആൻഡ് ടിയർ കുറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്, മെഷിങ് വരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, one of the factor will be that. Okay, so tell me what is the particular shape or the profile of this gear tooth. Okay, അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. And this question is from engineering graphics. Okay, so you have to know that. സോ ബാക്ക്ലാഷ് ആൻഡ് ദ മെഷീൻ ടൂൾ റെസൊണൻസ്. ഓക്കെ, റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. +2 വി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് എ മിലിറ്ററി അല്ലെ, സോ മെനി മിലിറ്ററി സോൾജേഴ്സ് ഹു ആർ വാക്കിംഗ് ഓവർ എ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് കൊലാപ്സ് അല്ലെ. എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഈക്വലാകുന്ന. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ മെഷീൻ ടൂൾ റെസൊണൻസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ മെഷീൻ ടൂൾ ചാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്
as the, it is also known as like machine vibrations. Okay, the relative motion between the workpiece and the കട്ടിംഗ് ടൂൾ അല്ലേ, എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്, അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ഒരു പരിധി വരെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു, ഇപ്പം നമ്മൾ CNC നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അല്ലേ. ബട്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ദ കൺവെൻഷൻ ദീസ് few factors are not that much involved in the formation or the manufacturing of the conventional machines. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫെയിലിയർ ആവാൻ പോയത് എന്നാണ് CNC അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ while designing the a modern or a CNC machine we have to consider all these factors. Okay, and we already discussed about the CNC machine structures. Okay, so here the structures we can say it as a load carrying and supporting member. Okay, yeah, we know that it's the structure is, we defined it as with the help of a lathe and the lathe bed. We already defined it as a load carrying and supporting member of CNC machine. Okay, all the motors, drive mechanism and other functional assemblies of machine tools are attached or aligned to each other and rigidly fixed to the machine structures അല്ലേ. നമുക്ക് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഈ നമ്മൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസ്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, കോമ്പൗണ്ട്, നമ്മൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട്, ഇത് എവറിത്തിങ് ഈസ് അലൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് എവറിത്തിങ് ലീഡ്സ് ടു and everything is connected and or aligned each other and are fixed over the machine structure. Okay, so the machine structure is subjected to static dynamic forces. Okay, also the thermal forces. Okay, we already discussed the same point. Okay, so the structure should be strong enough not to deform അല്ലേ. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ, ആ അവിടെ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ കൺസിഡറിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇനഫ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഡീഫോർമേഷൻ ഓർ ദ വൈബ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ആ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റയുടെ കേസിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അറസ്റ്റിംഗ് ദി വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ. സോ അതൊരു പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദേ വിൽ ബി അബ്സോർബിങ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ദേ വിൽ ബി പ്രിവെന്റിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so we have to consider all these consideration or the factors, okay, of manufacturing, assembly and the operations. Okay, നമ്മളിത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെ, നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണ്, ഓക്കെ, സോ വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ മോഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലീനിയർ മോഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെ, ഈ ഗൈഡ് ബേസിലെല്ലാം തരുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അല്ലേ, ടൂൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. Time is up. So the following are the design structure involving the CNC. Okay, so we already discussed the static, dynamic and the thermal loads. Okay, so static loads എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, the weight of the particular machine അല്ലേ, എന്താണ് ആ മെഷീൻ്റെ weight and to keep the deformation of the structure due to the static load within the permeable limit അല്ലേ. ഡിഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫോർമേഷൻസ് അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് അത് അത്രയും നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ്. ഓക്കെ, വൈൽസ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വെയിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ എന്തിനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അവിടെ ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം ക്രീപ്പിൻ്റെ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ലേ, എന്തായിരുന്നു ക്രീപ്പ്, എന്തായിരുന്നു? കാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് ക്രീപ്പ്?
Hello, can you please tell me what is creep? Hello, hello, am I audible? സർ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്ലോ ഡീഫോർമേഷൻ. എങ്ങനെയാ? സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് വരുമ്പോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ലോ ഡീഫോർമേഷൻ. അതെ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പറയരുത് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പം വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലല്ലേ എന്താണ്, അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ ഡീഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കും അല്ലേ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പുള്ളിയിൽ വലിയൊരു എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഒരു ബോയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വെയിറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റിക് വെയിറ്റ് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോപ്പിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം അത് ആ ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദി ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീഫോർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഫെയിലിയർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ കാലങ്ങൾ ആ ഫോഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡീഫോം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫെയിലിയർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ഫെയിലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിഫ്നെസ്. നമ്മൾ പെർമിഷൻ ലിമിറ്റ് എന്താണ്, സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് എ അക്യുറേറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡൈനാമിക് ലോഡ്. ഓക്കെ, ദ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സർട്ടഡ് റാപ്പിഡ്ലി അല്ലെ, റാപ്പിഡായിട്ട് അല്ലെ, ആക്സിലറേഷൻ ഓർ ഡി ആക്സിലറേഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം വരുന്ന ഡൈനാമിക് ലോഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്സിലല്ലോ ഇല്ലേ, ലോറീസിൻ്റെ ആക്സിലും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു CNC ആയിട്ടൊന്നും വന്നില്ല അല്ലേ. അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കയറ്റം അധികം ഈ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ലോറികൾ സൈഡിലാക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ. അവിടെ എന്താണ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരികയാണ് അല്ലേ ലോഡ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വിത്ത് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓൾസോ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള റാപ്പിഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഡി ആക്സിലറേഷൻ മേ കോസ് ദീസ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് അല്ലെ. ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും, ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ചിങ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ. അതെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഓൾട്ടർ ചെയ്യും അല്ലേ. എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതും അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പിന്നെ അഗൈൻ എന്താ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് ലോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഡൈനാമിക് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വൈബ്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ വൈബ്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, so here the following are the factors creating vibration: the unbalanced rotating and reciprocating parts. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം ഒരു റോപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്താ ഗ്രാജുവലി വി ആർ ബാലൻസിങ് അവർ വെയ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓർ വൈൽ വി ആർ മെഷീൻ ലൈക്ക് വി ആർ ഡിസൈനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി മെഷീൻ ഓർ ലൈക്ക് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ. ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ മേ കോസ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർ എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ വൈബ്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷിങ് ഓഫ് ദ ഗിയർസ് അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ലാഷിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഇറഗുലർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിയറിംഗ് അല്ലേ. അത് നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറഗുലർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം പണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബിയറിംഗ് നേരെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് വി ആർ ഗിവിങ് ടു ദ പെഡൽ അല്ലേ. പെഡൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് എന്താ സൈക്കിളിലേക്ക് വരില്ല. ആൻഡ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് കട്ട് വൈൽ മെഷീനിങ്. ഓക്കെ, അവിടെ അൺഈവൺ സർഫേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് സർഫസ് റഫ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക ആ സ്മൂത്ത്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 minute. അടുത്ത പറയാം സാർ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദിസ് റെസ്റ്റ് later. Okay, so hope you understand. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ videos will be uploading, so at that time you have to write the note. Okay, ഞാൻ ഈ വേറെ ഒരു നോട്ട് ആക്കണ്ടിക്കാക്കാം, ഇത് നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ഈസ് ഐ ആം ഗിവിങ് ഓവർ ദി particular slides. Okay, so you can just go write
അതിൻ്റെ ഒരു എലാബറേഷൻ വേണ്ട, എല്ലാം ആ ബ്രീഫായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. So hope you understand. Okay, we can move to the attendance. Yeah, tell me the attendance.